Good morning, students. In the previous class, we were discussing about what is financial planning, what is financial plan, what is the need of financial planning. So, what is financial planning? Economic procurement of funds and profitable use of such funds. We call it as financial planning. So, economic procurement is nothing but wherever we are going to get the funds at the lowest cost. That is called as economic procurement of funds, and making use of such funds in a profitable way is called as financial planning. So financial planning results in formulation of a financial plan. Then what is financial plan? It is a statement of estimating the amount of capital and determining its composition. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 6 marks, and today we are going to discuss about steps in financial planning, and this also you may expect for 6 marks question. There are 5 steps in financial planning. The first one you will be having establishing financial objectives, next is policy formulation, next is forecasting, next is formulating procedures, and next you will be having providing for flexibility. First and foremost, you will be having establishing the financial objectives. Both the short term as well as long term objectives must be clearly and carefully prepared by any organization. So first they have to know what is our short term objectives, and next they have to know what are the long term objectives of any business concern. So it is required in order to take the advantage of changing economic conditions. So firstly they have to see what is the short term and long term objectives, and carefully they have to prepare a plan for that. Next we will be having policy formulation, keeping in mind the short term and long term objectives of a concern. They have to prepare a policy. Financial policies are the guiders to all actions which deals. So here financial policies are the guiders, understood? So for what? In the sense, in order to lead with all the actions whatever they have taken, in order to lead with all the decisions whatever they have taken previously as the objectives. So policy na frame ಮಾಡಬೇಕು. So what does this policy deals? In the sense, where to procure the funds, how to administer the funds, understood? So policies is nothing but the rules and regulations ಅಂತ ನಾವು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್? ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗೈಡರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ why they have to start dispersing the funds for the right purposes. That you call it as dispersing of funds, understood? First one you will be having establishing financial objectives, next you will be having policy formulation, next you will be having forecasting. So here what they have to forecast? In the sense, they have to forecast the future variability of the factors. So what are these factors? Maybe like inflation ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಫಸ್ಟೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್? ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೈಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ
ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು provide the flexibility. The financial planning should ensure the flexibility in objectives, policies and procedures so as to adjust according to the changing economic situation. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಏನು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಗಿಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಜಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in order to adjust for the economic situations. This is what the steps in the financial planning. So very easy, 5 steps you have. So this you can expect for 6 marks. This much if you explain, it is sufficient. Establishing financial objectives, policy formulation, forecasting, formulating procedures, providing for flexibility. So whatever I have given the points, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ purpose. The purpose of financial plan should be consistent with overall goals of the business. Understood? So overall goals ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ purpose. The purpose of financial plan should match up with the goals of the business. So what is the main objective? It is to raise the funds at reasonable cost and effective utilization. Understood? This is the purpose of any organization. Raise the funds in reasonable cost and make it in a use it in a effective manner so as to get maximum profits and survive in the society. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಪಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಯು, ಪರ್ಪಸ್. Understood? So they have to consider the overall purpose and goal of the organization, then plan ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next is company requirements. So the current and future requirements of the company should be kept in mind before planning a financial plan. Understood? That is future contingencies, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಅಸೆಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ planning. This factor we have to consider. Understood? Next we have economy. Economy is nothing but here raising the funds in the reasonable way. Understood? The cost of raising funds should be reasonable here. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನೀವು ಈಕ್ವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. Understood? So like that, economy, we have to choose a proper right mix from where to raise the finance, from which source to raise the finance. ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಹಿಯರ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು meet the expenses which is going to occur
in the future. Understood? So when it is possible to attain such type of expenses, in the sense when the company is actually having a good liquidity position. To meet company's requirement, it is necessary to always prepare appropriate cash, both short and long term cash. appropriate cash ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ದರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪರ್ಪಸ್, ಕಂಪನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, economy, solvency and liquidity. So just for today's class you can analyze these 4 points. In coming up classes we'll just discuss the another points. Thank you guys. Have a nice day.